العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی المدنی یلمی یلتی یلحمی والشجاعل والظفر والشبير والشبر مولانا ومولا الثقلين الذي ردت له الشمس مرتين ومصليا القبلتين قال رسول خدا في شان علي ضربة علي شام الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وزینت مسجد وزینت منبر وولد حسن والحسین علی ابن ابی طالب صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول خدا حسین منی وانا من الحسین صلوات انتہائی قابل احترام مومنین کرام دعا گو ہوں میرے مولا جتنے شیعہ سنی برادران تشریف فرما ہے میرے مولا ان کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما میرے مولا جو مومنین حضرات بیٹھے ہیں دل میں نیک خواہشات ہیں ان خواہشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما میرے مولا جو مومنین حاضر ہیں جو بیمار ہیں ان میں بیماری کربلا کے واسطے شفاء کاملہ عطا فرما میرے مولا جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما میرے مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی معرفت نصیب فرما میرے مولا قبر کی پہلی رات میرے مرشد امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما میرے مولا شفاعت کی صبح مجھے میرے مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما میرے مولا میرے رہبر میرے آقا میرے مرشد ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بلندر صلوات انتہائی قابل احترام مومنین کرام ٹائم بہت کم ہے گفتگو تقریباً زیادہ ہوتی ہے تو میں قبلہ کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے 3 بجے کا کہا تھا تھوڑی سستی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو میں ابھی آیا ہوں قبلہ نے زینت بخشی دعا گوں مولا قبلہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ سب شیعہ سنی جتنے سادات میرے دوست میرے کلاس میرے ٹیچر میرے احباب میرے دوست جتنے بھی بیٹھے ہیں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں مولا تمہیں سلامت رکھے میں نے رسول خدا کی حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث وہ حدیث ہے جو اگر انسان پیدا ہوتے ہوئے حسین کرتا رہے مر جائے ذکر حسین ختم نہیں ہوگا مجمع کافی ہے بولنے والے کم ہیں اگر مجھ سے ناراض ہو تو میں معافی مانگتا ہوں اگر حسین نے زبان عطا کی ہے تو پھر بول کر بتایا کر کہ حسین کا وکیل بیٹھا ہے حسین کا وکیل ہو وکالت حسین کی پڑھ رہا ہو مقدمہ حسین مولا کا ہے وکیل بھی موجود بیٹھا ہے اب جب وکیل وکالت کے لیے نکلتا ہے تو دعویٰ ضروری ہے دلیلیں تب تک قائم ہوتی ہیں جب تک دعویٰ قائم ہو اگر دلیلیں ختم ہو جائیں تو دعویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے میں حسین کا وکیل بن کر اپنے مرشد کا وکیل بن کر تمہیں حسین کی وکالت کے کچھ الفاظ بتانے آیا ہوں رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں گفتگو 10 منٹ کروں گا تھوڑے تیز لہجے میں کروں گا سمجھو قدر کرو بے قدری کرو تمہاری مرضی ہے پہنچ سکو تو پہنچ سکو تمہاری مرضی قبلہ حسین منی وانا من الحسین پوری کائنات میں اتنا کوئی سخی نہیں جو کھانا کھلا سکے میرے حسین جتنا پوری کائنات میں اتنا کوئی امیر نہیں جو پانی پلا سکے میرے حسین جتنا پوری کائنات میں جتنے بادشاہ ہیں ان کے اتنے نوکر نہیں ہیں جتنے میرے مرشد حسین کے ہیں
पूरी तो जो है ना सही नौकर हो ना आप सब। कोई भी माँ कोई भी माँ का लाल ये नहीं कहता मैं हुसैन से अफजल हूँ। जितना भी हो, जितना इज्जतदार हो, MP हो, MLA हो, फर्श अज़ा पर बैठकर ये साबित करता है मैं हुसैन का नौकर हूँ। कायनात में इतने बादशाह नहीं है जिनके नौकर हो, एक बादशाह मेरा हुसैन है जिसके बहुत ज्यादा नौकर है। और हर नौकर के दिल में जज्बा और मोहब्बत यही है कि वो इतने लोग यजीद के नाम पर मर्म जीने को तैयार नहीं है जितने मेरे हुसैन के नाम पर मरने को तैयार है। इतने लोग यजीद के नाम पर जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं जितने लोग मेरे हुसैन के नाम पर मरने के लिए तैयार है। हर दौर में कोशिश की गई हुसैन को मिटाए, हुसैन का नाम खत्म किया जाए। दुश्मन कोशिश करता रहा, हुसैन बिखरता गया, हुसैन बिखरता गया। अज़ानें बढ़ती गई, ला इलाहा इल्लल्लाह का शोर मचता गया। अब आखिरी जुमला कहूँ, हुसैन ने करबला के मैदान में खड़े होकर ये साबित कर दिया मेरे बाबा का कलमा अली वलीउल्लाह आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद था। विलायत सुनने वाले हो, अली के मुरीद हो, मौला तुम्हें सलामत रखे। करबला के मैदान में, करबला के मैदान में हुसैन ने ये साबित कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले। किबला जब कत्ल होता है तब शीश वाला एक ही वजह पूछता है कब हुआ, दुश्मनी पुरानी थी या नहीं, कत्ल किसने किया। पूरी कायनात को पता है कत्ल यजीद ने किया। पूरी कायनात सुन्नी शिया बिरादर यजीद से नफरत करते हैं ना सर। इसलिए नफरत करते हैं, कत्ल क्यों हुआ। हुसैन को ना तख्त की जरूरत थी, ना ताज की जरूरत थी, ना दौलत की जरूरत थी, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जरूरत ये थी, यजीद ने कहा बैयत कर, मासूम ने कहा मुझ जैसा तुझकी बैयत नहीं कर सकता, मैं नहीं, मुझ जैसा। जो भी हुसैनी आज तक इस मजलिस में बैठा है वो यजीद की बैयत कभी भी नहीं कर सकता। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। लफ्ज़ बैयत था। अब लोग यजीद से नफरत करते हैं कि इसने हुसैन से बैयत मांगी थी। पता चला कि जो मासूम से बैयत मांगे उससे नफरत की जाती है। मुसलमान सिर्फ यजीद से नफरत न किया कर, जिसने अली से बैयत मांगी उससे भी नफरत कर, जिसने हसन से बैयत मांगी उससे भी नफरत कर। हुसैन को मानने वाला काले लिबास पहनकर हुसैन हुसैन करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता जब तक हुसैन और हुसैन के दादा के कातिल पर लानत न करे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में लिखा हुआ है भला यशरबुल खम्र, और शिया शराब ना पिया करो। कुरान में लिखा है अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और शिया झूठ ना बोला कर। अगर कोई कहवाए मैं शिया हूँ और शराब पिए, तू 1000 बार कहे मैं हुसैन का नौकर हूँ, मेरा रब और हुसैन मिलकर शिये पर लानत करते हैं। और शिया वो होता है हुसैन का जो आज़ान का कायमा है, सीधा मस्जिद की तरफ चला जाए, अली वलीउल्लाह का जिक्र आए, सीधा नमाज की तरफ चला जाए और सजदे में सर रख कर कहे ऐ परवरदिगार तेरी अजमत को सलाम, मैं सजदा तेरा कर रहा हूँ, एहसान हुसैन का अदा कर रहा हूँ। मौला तुम्हें सलामत रखे। जितने शिया सुन्नी बरादरान बैठो, रसूल ने हिदायत हदीस पढ़ी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वो भी जिंदा थे।
जिन्होंने रसूल की गोद में हुसैन को देखा वो भी जिंदा थे, जिन्होंने कांधों पर देखा वो भी जिंदा थे। जब हुसैन से बैयत मांगी गई तो 26 तारीख थी किबला, 26 रजब को बैयत मांगी। हुसैन ने कहा मैं बैयत नहीं दूंगा, मैं बैयत नहीं दूंगा। वलीद ने यजीद को खत लिखा, हुसैन बैयत नहीं देता, नह कर दी, नह कर दी, कहा बैयत नहीं देता। यजीद ने तलवारें भेजी, नेज़े भेजे, खंजर भेजे, इन 72 को कत्ल करो जिन्होंने नह की है। पूरी तवज्जो है या नहीं? सुन रहे हो ना किबला? हुसैन ने कहा पूरे 72 के 72 ने सबने कहा हमने बैयत नहीं करनी, नहीं करनी। मौला हुसैन ने कहा मैंने बैयत नहीं करनी। यजीद छोटा था, दिल घबरा गया कि हुसैन बैयत नहीं करता और नह कर दी। हुसैन का नह करना यजीद को अच्छा नहीं लगा। करबला में लोगों को भेजा, 9 लाख आदमी थे, उन्होंने मौला हुसैन के 72 को शहीद कर दिया, मौला हुसैन को शहीद कर दिया। करबला के मैदान भी यही कहा बैयत कर। हुसैन ने कहा बैयत नहीं करता। वो जो हुसैन की नहीं थी वो करबला से गूंजती हुई हर शिये की रग में बैठ गई। अब हर शिये की रग में नहीं बैठ रही है। कोई बोले मातम ना कर, शिया कहता है नहीं करूंगा। कोई कहता है न्याज ना कर, शिया कहता है नहीं करूंगा। अगर कोई कहता है जंजीर जनी ना कर, शिया कहता है नहीं करूंगा। अगर कोई जलूस रोके तो शिया कहता है नहीं जलूस निकालूंगा। रसूल के हिदायत सब जिंदा थे, सब जिंदा थे। किसी ने रसूल की गोद में हुसैन को देखा वो भी जिंदा, किसी ने रसूल के कांधों पर देखा वो भी जिंदा। रसूल के 50 साल के बाद हुई मेरे मौला हुसैन की शहादत। मैं जुमला कहने वाला हूँ बस, गुफ्तगू तमाम किबला, मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। किसी ने गोद में देखा, किसी ने कांधे पर देखा, किसी ने ईद के दिन देखा, किसी ने मिंबरे रसूल खुदा पर देखा, किसी ने गोदे रसूल खुदा में देखा मौला हुसैन को। अब रसूल के बाद 50 साल भी नहीं हुए मेरे हुसैन की शहादत को। तो ये साबित हो गया जब रसूल के देखने वाले देख रहे थे कि हुसैन रसूल की गोद में भी है, ये हदीस भी सुन रहा है, हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन कांधे पर भी है, ये भी देख रहा है। तो 50 साल में ये सारे मर तो नहीं गए थे, ये जिंदा थे, ये सारे जिंदा थे। अब हुसैन ने मदीना छोड़ा तो बता इन्होंने मदीना क्यों नहीं छोड़ा। हुसैन मौला ने अहराम तोड़े तो बता इन्होंने अहराम क्यों नहीं तोड़े। हुसैन ऐसा मक्का से आगे 6 माह इंतजार करते रहे, बता इनमें से क्यों कोई नहीं आया। तूने कहा हुसैन बेगुनाह शहीद हो गया और जो शिया है उन्होंने कत्ल किया है। मैंने कहा मैं मानता हूँ हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल शिया है, तो फिर 72 के नाम खोलते हैं, तू अपने मुर्शिदों के नाम दिखा। जिंदा थे ना, मदीना में थे हुसैन, रसूल के हाथों पर भी देखा था, गोद में भी देखा था, मस्जिद में भी देखा था। तो ये चले जाते हुसैन के साथ। मैंने कहा तू 72 में दिखा, तू 72 में नहीं दिखा सकता, तो फिर याद रख जो 72 में नहीं था वो 9 लाख के मजमे में था, और जो 9 लाख में था वो कातिल हुसैन था। अब अपने मुर्शिद को हुसैन का हामी ना समझा कर, अगर हामी समझता है तो 72 की लाइन में देख, नहीं तो मुझसे पूछ हुसैन का कातिल कौन था। बात पहुंच गई। अलीजा हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अजीज़ान मोहतरम, इस आज़ादारी में आने का मकसद क्या है? आज ये आसान आ रही है तो हुसैन की मेहनत से आ रही है। आज ये कलमा बुलंद है तो मेरे हुसैन मुर्शिद की मोहब्बत से बुलंद है। आज ला इलाहा इल्लल्लाह का सुन्नी शिया की मस्जिद में शोर है तो ये मेरे हुसैन की मेहनत से है। इस मेहनत के तालिब इल्म वो है जो हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हैं। अब नमाज के बाद फारिग होकर अगर 2 रकात नमाज की तुझे तौफीक मिल गई तो शिया ये ना कहना आज की इबादत रायगा होगी, समझना रब ने कबूल कर दी है। अगर नमाज की अहमियत ना होती तो मेरा हुसैन सजदे में सर रख कर सर न कटाता। यजीद और शिमर इतने ताकतवर नहीं थे। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज की अहमियत बताई है। सर जाए तो चला जाए, नमाज बच जाए। पूरी तवज्जो है ना? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।
ایک ہندو کی کتاب میں نے پڑھی، ایک ہندو نے لکھا بہت احسان ہے حسین کے مجھ پر۔ قبلہ آپ تو مسلمان ہو، میں کافروں کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بہت احسان ہے حسین مولا کے مجھ پر۔ کون سے احسان ہے؟ وہ ہندو کہتا ہے میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے یہ فرق محسوس ہوتا ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ زوجہ ہے۔ یہ فرق بتانے والا حسین ہے، حلال اور حرام میں فرق بتانے والا حسین ہے، چہرے پر داڑھی رکھوانے والے کا نام حسین ہے، جھوٹ جو نہ بولے اسے حسینی کہا جاتا ہے، جو شراب نہ پیے اسے حسینی کہا جاتا ہے، جو ماتم کی صف میں کھڑا ہو کر ماتم کر کے سینے پر ہاتھ مار کے یہ ثابت کرے مولا میں تیرا نوکر ہوں، تو حسین کہتا ہے تو نوکر نہ کہلوا، تو میرے لیے سردار ہے۔ یہ عزادار سردار ہے، حسین کے نوکر ہے، اہمیت سردار جتنی ہے، حسین کے غلام ہے، اہمیت آقا جتنی ہے، حسین کے نوکر ہے۔ علیہ میں ایک مثال دوں، اگر کوئی مہمان آ جائے اور ہم اسے کہیں کہ گھر سے نکل روڈ پر چلتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، ہماری بیٹھک میں نہیں روڈ پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ مہمان کے بلا یہی بولے گا سائیں آپ انسلٹ کر رہے ہو، بے عزتی کر رہے ہو، یا تو مجھے عزت دو، میں روڈ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو میں جملہ کہوں میرا حسین وہ کریم بادشاہ ہے جس کا ذکر روڈ پر کیا جائے تو مومن روڈ پر بیٹھ جاتا ہے، اگر بازاروں میں کیا جائے تو بازاروں میں بیٹھ جاتا ہے، اگر سڑکوں میں کیا جائے تو سڑکوں میں بیٹھ جاتا ہے، گرمی کی شدت کو بھی محسوس نہیں کرتا حسین کی محبت میں۔ تو حسین کی محبت کے لیے شیعہ بھی کہتے ہیں ہمارا حسین، سنی بھی کہتے ہیں ہمارا حسین، ہر قوم کہتی ہے ہمارا حسین، سب پکارتے ہیں ہمارا حسین، بہنیں کہتی ہیں ہمارا حسین، مومن کہتا ہے میرا حسین، منافق کہتا ہے میرا حسین۔ علی کا کبھی حسین سے کسی نے پوچھا ہے کہ تیرا کون ہے؟ تجھے کون اچھا لگتا ہے؟ میرا مرشد فرماتا ہے مجھے وہ مومن اچھا لگتا ہے جو میرے بابا علی کی سیرت پر چلتا ہے، جو غریبوں کے دروازے پر کھانا پہنچاتا ہے، جو کسی کا سر ننگا ہے تو چادر دلاتا ہے، جو کسی کے پاؤں ننگے ہیں تو جوتیاں خرید کر دیتا ہے، اگر کسی کے پاس پانی نہیں تو پانی پلاتا ہے۔ مولا نے کہا تو مجھے حسین مانتا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ اے شیعہ تو میرا ہونا چاہتا ہے تو جو صفات مجھ میں ہے خود میں بھی اپنا لے۔ کردار حسینی ہونا چاہیے، لباس کالا ہے، یتوار بھی ہے، امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، مولانا بھی ہوں، خدمت بھی کر رہا ہوں، اگر میرے اندر میں میرے دل میں کوئی منافق بیٹھا ہے تو حسین کہے گا تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں حسین بیٹھا ہے تو جس طرح زہرا کا ذکر کر رہا ہوں، میرا حسین قیامت کے دن مجھے تلاش کرے گا، عزادار تو کہاں ہے؟ آج جنت تجھے بلا رہی ہے۔ اپنا ٹائم قیمتی کوئی مومن ضائع نہیں کرتا، کوئی برباد نہیں کرتا، سیکھنے آتا ہے، لینے آتا ہے، جو آیا ہے وہ برباد کر کے چلا جائے تو اسے بے وقوف کہا جاتا ہے، جو بیٹھا ہے لے کر جائے اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ عزاداری امام حسین میں بیٹھا ہے، اگر کچھ حاصل نہیں کیا تو بے وقوف ہے، اگر حسین کی ذات سے جھولیاں بھر کر لے گیا تو تجھ جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ حسین کا عزادار بن، ایک جملہ کہوں عزاداروں کے لیے، عزادار یہ تیرا ہاتھ تیرے سینے پر نہیں لگتا، عزادار یہ تیرا ہاتھ تیری چھاتی پر نہیں لگتا، ہر ماں وہ بہن جو بیٹھی ہے اس کا ہاتھ اس کے سینے پر نہیں لگتا، یہ ماتم کا ہاتھ اس کے سر پر نہیں لگتا، یہ ہر اس عزاداری کے دشمن کے منہ پر تماچا لگتا ہے جو میرے حسین کا دشمن ہے، جو میرے حسین کے دشمنوں کا حامی ہے۔ یہ ہاتھ عزادار کا ہاتھ ہے، علی کا عزادار کا ہاتھ بن کے مار، غدار بن کے نہ مار، عزادار بن غدار نہ بن۔ میرا مولا کہتا ہے اگر کوئی عزادار نماز کی صف میں 5 منٹ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، عزاداری کی صف میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر عزاداری کر سکتا ہے، تو میرا حسین مولا کہتا ہے منبر رسول پر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، حسین مولا کہتا ہے یہ مومن نہیں منافق ہے۔ مومن
सलाम हो। एक जुमला कहूँ वाली जा, टाइम भी वही मिल गया, स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, 10 मिनट के खिला भी नहीं जाए। मैं एक जुमला कहूँ आपको वाली जा। एक मोमिन था, ये जुमला गरीबों के लिए है, जो गरीब है ना। एक मोमिन था किबला, वो न्याज से मौला अकबर करता था। ये मसाइब का जुमला भी है और पैगाम भी है। गरीब था, जितने सादात बैठे हो मौला तुम्हें सलामत रखे। अलीजा ये गरीब पूरा साल मेहनत करके रुपए पैसे इकट्ठे करता था, 7 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को मौला अकबर का न्याज करता था। जब मुहर्रम का चांद नजर आया, इसकी ज़ौजा ने कहा, नाम था मंसूर, नाम था मंसूर। उसने कहा, मंसूर तू परेशान रहता है, गमगीन रहता है। मंसूर ने कहा, कुछ नहीं। ज़ौजा को कहा, कुछ नहीं, मेरी परेशानी को छोड़। दिन करीब जब मुहर्रम का चांद सर पर आया ना किबला, मंसूर तन्हाई में रोता भी था। गरीब था, फाके हो गए, मजदूरियां नहीं मिल रही थी। जो अमीर बैठे हो ना, कोशिश क्या करो, गरीबों को दिया ना करो तो सर पर हाथ जरूर रखा करो, ये जरूरी है। हुसैन का पैगाम है। गरीब था, मौला हुसैन की न्याज के लिए पैसे इकट्ठे करता, अब रोता है किसी कोने में बैठकर, मौला मैं इतना गरीब हूँ जो तेरा न्याज नहीं कर सकता। अलीजा वक्त गुजरता गया, इसकी ज़ौजा को बताया कि आज कुछ दिन बाद मुहर्रम न्याज के दिन है, क्या करें। उसने कहा, मंसूर जो बेटा दुआ में मांगा था, अली अकबर के सदके में मांगा था, निशापुर में मंडी लगती है, जवान को ले जा, बेच न्याज करेंगे। ये अपने बेटे को अली अकबर के जवान ले गया मंडी में। किबला बैठा है, कोई ताजिर आया, कोई गुलाम खरीद रहा है, इसके पास कोई नहीं आया। एक ताजिर आया, नकाब लगा हुआ था, कहा बेचेगा, इतना हसीन बेटा बेच रहा है। उसने कहा मजबूरी है, शौक में नहीं बेच रहा। और अली अकबर के मानने वाले, तसव्वुर करना, अली अकबर के नाम पर बेटा कुर्बान। उसने कहा कीमत शहजादे की, बोला जितनी दे दे। कहा इतना मजबूर है, कहा तू नहीं समझेगा, दे दे। कुछ पैसे दिए, बेटे को बेचा, आगे चला, बेटा तो चला गया। अब वो जाने लगा ना, हलाल बाप था, कहा ऐ ताजिर इजाजत हो तो कुछ गुफ्तगू कर लूं। अपने बेटे से इजाजत मांगी मालिक से, कहा बेटा घर नहीं आना, हलाली है, हलाली बनकर काम करना, मैंने तुझे अली अकबर के नाम पर बेचा है, ये जितना काम करवाए काम करना, कभी गुस्ताखी ना करना। अलीजा जब इसको बेचा ना, बस यही जुमला किबला मेरा मसाइब हो गया इसमें। इसको बेचा तो वो उसके पैसे लेकर घर पहुंचा, नियाज का एहतमाम किया, घर में अलम अब्बास लगाया, खुश था, बहुत खुश था, इंतहाई खुश था कि मैं मौला का न्याज कर रहा हूँ। तवज्जो है ना दोस्तों, तवज्जो है दोस्तों। कहा मैं मौला का न्याज कर रहा हूँ किबला साहब। न्याज के लिए पैसे तो नहीं थे, बेटा बेचा, अब ये न्याज करने वाला न्याज कर रहा था। जाकिर को बुलाया जिक्र के लिए, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, वो आदमी आया, अचानक इसका बेटा आया। किबला जब इसका बेटा आया, इसने दरवाजा बंद कर दिया, कहा खबरदार, मैंने तुझे अली अकबर के नाम पर बेचा है, क्यों आया है वापस? मैंने तुझे अली अकबर के नाम पर बेचा है, क्यों आया है वापस? वफादार नहीं है, गद्दार है। उसने कहा बाबा मैं अकेला नहीं आया, जो ताजर मुझे खरीद कर गया था वो भी साथ है। बाबा ये ताजर अकेला नहीं, इसके साथ कुछ मस्तूरात हैं, अम्मी को बोलो उनको अंदर ले आए। मस्तूरात अंदर पहुंच गए मेरे मसाइब तक, मस्तूरात अंदर चली गई, ये मोमिन अंदर आया। अलीजा इसने कहा, ये तो डर गया, कहा पैसे तो नहीं वापस लेगा। उसने कहा मैं पैसे वापस नहीं लेने आया, मैं जिक्र हुसैन सुनने आया हूँ। कहा तकिया लेकर आऊँ? उसने कहा नहीं, मैं गरीब हूँ, खाक पर बैठ जाऊँगा, मुझे तकिया की जरूरत नहीं। अलीजा जब वो तकिया
ہونے کے بنا بغیر خاک میں بیٹھا، ذاکر کو بلایا، دل میں خواہش تھی مولا علی اکبر کا مصائب پڑھاؤں۔ ذاکر نے جب علی اکبر کا مصائب پڑھا، منصور کی زوجہ نے پیچھے سے آواز دیا، منصور ذاکر کو بول مولا علی اکبر کا مصائب ختم کر دے، مولا علی اکبر کا مصائب ختم کر دے۔ اس نے زوجہ کو کہا نہیں ختم کرواؤں گا، میرا مرشد ہے، میری خواہش ہے، میں نے بیٹا تبھی تو بیچا ہے، میں اپنے مرشد کا نیاز اور مجلس کرواؤں۔ علی جا جب ذاکر نے پڑھنا شروع کیا، ذاکر مقتل تک پہنچا، منصور کی زوجہ نے آواز دیا، کہا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ حسین ہے، جو تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ حسین ہے، جو پیچھے آئی ہے وہ اکبر کی ماں زینب آئی ہے۔ ذاکر کو بول مصائب ختم کر دے۔ علی جب ایک جملہ کہوں، مولا نے کہا، مولا علی اکبر کے لیے جملہ کہوں، مولا نے کہا یا بنی علی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے جانے کے بعد میری کمر کمزور ہو چکی ہے، اکبر تیرے جانے کے بعد میری آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہے۔